हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भलिया हे जे आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ये सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आज सकाळटा आरंभ हे गरमा गरम चा पाखरु चा करके तो सबुदिन जेर कौन ना बासी कम खड़का पुड़का कम सर देकी चा बसई दिए। चा पी दे सारापर तापर करना जाके घर अन्य कम सब करे। तो आज भाई अच्छा जेहेतु आज शीघ्र टिके चा हो तो से मुझे घरद्वार झाड़ू करदे बासन कुसन तो टीएल पाखे सेरकम पड़ी चुली पाखटा भी खरका पुरका किसी कम होनी केवल घरद्वार खरका पुरका करके दुआर पा पकई फुल तोड़ आज मु फुल हाँ मुझे फुल तुली थी बाबा भी तुली दिखती फुल आउ मुझे फुल तुली फुल तुली देकी सीधा पलि आसनी किचन को चा बनवाई कि कहीं भाई उठिले चा बनमी चा बनई भाई देमी चा पीवा को मुझे टी चा पीदेमी आउ पी देकी जाकि नागिजिमी आन्य कम सब नागिजिमी सेपाटा जरक खरका पुरका से तो बेसी समय नागे जो चुल्लू पाउंश काढ़ी सेपाटा खरका पुरका सब सरेमी सर सारा बेलू गाधुआ पाधुआ कला बेलू ये लेट हो जाए मत ना आउ सब कम ठीक हो जाए सेपटा खरका पुरका करके बागियाटा टी समय नागे। तो चा होगा गरमा गरम चा टी पीदे गरम पाई तो चा पीवा को बिल्कुल इच्छा होनी कौन कर अभ्यास जेहेतु अभ्यासटा छाड़ी होनी मुंड बिंधुची चा न पीला एवं तो किसी हेनी ठीक माने दीपहर टाइम ही गने बहुत जोर से मुंड बिंधा तो मुझे बहुत थर परीक्षा करके देखी नने केबे केबे 11टा 10टा 11टा बेलू मुंड बिंधु आ चा न पीला ना गोटे केरकम अलग अलग अनिजी अनिजी फिल हो भावुची एत गरम हो चा पीमिनी बोलिकी किंतु अनिजी फिल हो सका सका माने केरकम गोटे नागु जेरकम किसी गोटे छाड़ीगला रकम जो चा टी पी दूचे गरम तो तार तो माने ता मन इच्छा गरम हो से कथा तो भाषार प्रकाश करहबनी जेटा अनुभव कर गरम माने मु काली कहूनी ना छुआटे मुण मुझे एरकम गरम मुझे देखी जेरकम माने अनुभव मुझे जेरकम गरम मत वर्ष बहुत गरम बाहागर पाखर रोषे बास भल मंद करुच्ची मत एत भी गरम होता जी गरम मत यथर लगुच कौन करवा गरम तो ता जगार गरम है बोलिकी कौन आम खियापिया छाड़ीदबा ना कौन करवा ता बाट ना गरमटा टी सह्य करा पड़ो तो ये तो मनीषर प्रकृति शीत है गरम है गरम है वर्षा है भी वर्षा है यहाँ तो मनीषर चरित्र कौन करवा तो ये तो मनीष हाथ में किसी ना समय हाथर कथा ऋतु अनुसार जहाँ भी किसी परिवर्तन होती परिवर्तन अनुसार आमको चलिया ही पड़ो ताल देकी मैंने ऋतु सांगरे आम निजक ताल देकी खाप खुआई चलिया पड़ो। तो आपण सागर कथा हूँ मुझे जो बासन धोनी बासन धोई देकी सेपाटा खरका पुरका कम सब सर देती सर गाधुआ पाधुआ करके ठाकुर पूजा भी मुझे करदे सारिकी सीधा पलि आसी बाड़ी की तो बेसी समय होती टी शीघ्र कम आज सरी जाता बाड़ी करना भेंडी होता 4-6टा खंडे भेंडी होता कहीं गाई दुई ना गाई दुई सारे तो बाबा कहले करना आज भेंडी कुंदुड़ी गचर बाहर टे तुली नब आसिकी तो 7-8टा भेंडी बाहर आ कुंदुरी बाहर जे आमर भजाटा होगला जी कुंदुरी बाहर आमर भजा होगला गला काली तुलिकी नहीं तो आज तुलिकी नहीं भेंडी गछ बेसी होना तो देखिए अल्प टिके मातिचे से करना प्रत्येक दिन नहेने भी दिने छड़ा दिने 8टा 10टा 12टा एरकम भेंडी बाहर ना कुंदुरी बाहर 2 दिन 3 दिन रखिदेला हो माने पखाड़ा खावाई कि भजा आमर होते गछ बेसी बढ़ीज मातब तो से करना बेसी बेसी बाहर एवं किंतु चलनी हिसाब से हो सबुदिन खाइने तो गोटे परिया भी भल लगभग से 3-4 दिन थरे नेखा भजा है बेलू भी खायापी भल लगे समस्त खुशी खाई दौरान बस जाइए बाड़ी के जाइए बाबा भी आसते गाई दुई बाबा सेपटर करना गाई की तोराणी देते तोराणी देकी गाई की बिलू को फिटे एपटर मुझे पलि आसनी करना गाई दुई सारिकी डलाटा धनिकी परिया तुलियापाई जेरकम गोटे बड़ चाषी मु बड़ चाषी बाड़ी से रकम बहुत सारा परिया पत्र हो तो डला धनिकी चली आसी परिया तुलियापाई जहाँ हो जहाँ भी बाहर अल्प स्वल्प कहती करना बड़ जगार तुले बेसी बेसी फले बोलिकी
ତ ମୁଁ ଯାଇକି କୁନ୍ଦୁରି ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିକି ଯେଉଁ ଘିନି ଆସିନି ତାର ଭଜା କରିମି ବୋଲିକି ଏଠି ବସିଯାଇଥିଲି କାଟିଦେ। ଆଉ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ତ କାମ କରି ହେଉନାହିଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟିଅଲ୍ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ ବାସନ ଧୋଉଛି ସେଠି ବି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ବାସନ ଧୋଇବା ସମୟର ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି, ଲୁଗା ଧୋଇନେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ବି ବୋତଲର ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି କାମ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ପାଖରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଇ ହେବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇ ହେଉନି। ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏଠି ତ ଘରେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କନି ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ବଙ୍ଗଳାର, ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆସିକି ବସେ, ଯାଇକି ଡାଙ୍ଗେଇ ଦିଏ, ଏଇ ରକମ କରେ। ଆଉ ଚୁଲି ପାଖରେ ଯେ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଟିକେ ଲାଗିନି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ କେଣେ କାମ ବି କରି ହେଉନି, ଏତେ ମାନେ ଗରମ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭଜା ଭାଜିମି ବୋଲିକି ପରିବାକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ। ରୁଟି ବନେଇମି, କେବଳ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ରୁଟି ବନେଇମି। ଗରମରେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁକି କେହି ବସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି, ତ ଏଇ 2-3 ଦିନ ହେବ ବାବା ବି ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଗରମ ଦିନଟା ନା, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁକି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ବି ରୁଟି ବି ବନେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେମି। ଜଳଖିଆ ମାନେ ମୁଢ଼ି ଚୂଡ଼ା ଖାଇଦେମି। ତ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଗରମରେ ମୁଢ଼ି ଚୂଡ଼ା ଖାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଖାଳ ଖାଇଦିଅ। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ନା ଦେହଟା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆମର ସୁସ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କା ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗିବ ପଖାଳଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ପଖାଳ, କେବଳ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହା ବନାଉଛି ରୁଟି। ରୁଟି ବନେଇକି ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ତରକାରୀ କରିଦେଇକି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ନା, ହଁ ମୁଁ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି। ତରକାରୀ ବନେଇକି ରଖିଦେଇକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଚୁଲି ଲଗେଇଦେମି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଉଛି ନା, ତ ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ନା ସକାଳେ ମୋର 6ଟା ବେଳୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇ ସାରିନି ତୁମେ ସେତେବେଳୁ ଭାତ ବସେଇ ଦିଅ। ମାନେ କ'ଣ ଏତେବେଳେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି କ'ଣ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 1-1:30 ହେଉଛି, କ'ଣ ଖାଇ ହେବ? ଭଲ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖିବା ଗରମ ହେଉ ଯାହା ହେଉ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏଇରକମ କହିକି ବାବା କହିଲେ ନହେଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାଜି ଧୋଇ ଦିଅ, ମୁଁ ପଛେ ଭାତ ବସେଇଦେମି, ଗରମ ଯେରକମ ହେଉଛି ଆଉ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଦେମି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଇ ବି ସେରକମ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବେଳେବେଳେ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳି ଦିଅ, ଦିନରେ ପଛେ ପଖାଳ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧନି କିଛି। ଭଜାଟେ ହେଉ ନହେଲେ ଚଟଣିଟେ ହେଉ କରିକି ପଛେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧନି। ଭାଇ ବି ସେରକମ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ କାଲି ପାଇଁକି ହୁଏତ ପଖାଳ ମୋ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଦେନି। ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଦେଇକି ଚାଉଳ ପନ୍ନି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ଭାତୁନି ଏକାଳେ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଖିଆପିଆ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପାଣି ପୁରେଇଥିଲି ବୋତଲର, ବାସନକୁସନ ଧୋଇଥିଲି, ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇଥିଲି, ଯେ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରେ ସେ କାମ ସବୁ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାତକୁ ଗାଳିଦେନି। ଭାତକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ମୁଁ ଆଜି ଖଟା ପାଣି କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଗରମରେ ଖଟା ତରକାରୀ ଟିକେ ନହେଲା ବେଳକୁ ଭାତ ବିଲକୁଲ ରୁଚୁ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ବୋଇତାଳୁ ଦେଇକି ଖଟା ପାଣିଟେ ବନେଇବା ପାଇଁକି ତାକୁ କାଟିକି ବସେଇଦେନି, ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ବସେଇ ଦେଇକି ଏପଟରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି କ'ଣ ନା ଇଞ୍ଚଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଇଞ୍ଚଡ଼ର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ବନେଇବି ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲି। ରେସିପି ଦେବା ପାଇଁକି ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଏ ଗରମରେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେଉଛି, କେଇ ରକମ ସାଧା ସିଧା ଗୋଟେ ଅଧେ ପଛେ ତରକାରୀ ହେଉ ରାନ୍ଧିକି କେରକମ ଚୁଲି ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିଲି, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ ନା ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଚୁଲି ପାଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମାନେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକି ବିଲକୁଲ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ତ ଯାହା ହେଉ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଯେହେତୁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଯେ ଇଞ୍ଚଡ଼, ସେ ଇଞ୍ଚଡ଼ ତ ସରିଯାଉଛି। ଏବେ ପଣସ ପାଚିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିଟେ ବନେଇଦେବି। ଇଞ୍ଚଡ଼ ମୁଗ ଡାଲିର ବରା ବନେଇଥିଲି, ବରା ତରକାରୀ କରିଥିଲି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଦେଇକି। ସେଥିପାଇଁ କି ଇଞ୍ଚଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଦିନ ତ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଫାଳେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଯେ ଫାଳେ ଥିଲା ଏଟା କଷି ଇଞ୍ଚଡ଼, ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଗ ଡାଲିକି ବି ସକାଳେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଗ ଡାଲିକି ବି କ'ଣ ନା ବାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଥିଲି। ମୁଗ ଡାଲିରେ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ବି ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ବାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଘିନି ଆସିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ବେସନ ଦେଇଥିଲି। ବେସନ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବେସନ ଦେଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ କାହିଁକିନା ମୁଗ ଡାଲିଟା ମୁଁ ବାଟିଥିଲି ସେଇଟା ମୋର କ'ଣ ନା ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଟିକେ ବେସନ ଦେଇଥିଲି, ନହେଲେ ବେସନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଗ ଡାଲି ଇଞ୍ଚଡ଼ ତାକୁ କ'ଣ ନା ବାଟି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଲଙ୍କା ତ ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି ମୁଗ ଡାଲିର, ଆଉ ତ ଲଙ୍କା ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଉଥିବେ, ଆମ ତ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ବି ଲଙ୍କା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହା କେବଳ ମୁହିଁ ଯାହା ଆମ ଘରରେ ମୁହିଁ ଯାହା କଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଏ, ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଆସେନି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲଙ୍କା ଆମ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ଆସେ
ଆଉ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଯା ଖାଇକି ସରୁ ମୁଇଁ ଯାଏ କହିତେ ବସିନି ମୁଇଁ ଯାଏ ଏକଲା ଖାଇକି ସରେ ତାପରେ କନା ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ବାଟିଥିନି ଏଥିରେ କନା ଦେଇଥିନି ସବୁ ଗୋଳେଇକି ପିଆଜ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ଦେଇଥିନି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିନି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଥିନି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଛାଣି ପାରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଣେନି ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ କେହି ବେଳେ ଯେତେ ବି ବରା ବନାଏ ମୁଁ କେବେ ବି ବରାକୁ ଛାଣେ ନାହିଁ ତାକୁ ତେଲରେ ଖାଲି ଭାଜେ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଥିଲେ ତେଲ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲିର ଯେଉଁ ବାଟିକି ଯେଉଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ବେଟରଟା ସେ ବେଟରଟା ଦେଇକି ତା'ର ବରା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲିନି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଇଞ୍ଚଡ଼ ମୁଗ ଡାଲିର ତରକାରୀ ହେଇପାରୁଛି ତ ଇଞ୍ଚଡ଼ ମୁଗ ଡାଲିର କାହିଁ ବରା ନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେ ବରାର କାହିଁ ତରକାରୀ ନ ହେଇପାରିବ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବରା ତରକାରୀ ବନିଥିଲା ଯେ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ ତାପରେ ବରା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି କି ସୁନ୍ଦର ପୁରା ନାଲି ଚଟଚଟ ଦେଖାହେଉଛି ବରା ଦେଖିନି ପାଟିରୁ ମାନେ ଗଣ୍ଡେ ଜାଗାର ମାନେ ଥରେ ଜାଗାର ଦୁଇଥର ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ତା ତରକାରୀ ତାପରେ ବରା ସବୁ ବନେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଯେରକମ ନର୍ମାଲ ଯେରକମ ମୁଁ ବରା ବନାଏ ଆକୁ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକୁଡ଼ି ଆକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ବି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତେଲର ଦାମ ଯେରକମ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରାୟତଃ ଛଣାଛଣି ବହୁତ କମ୍ ବନାଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ତାପରେ ବରା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ କନା ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଯେଉଁ ମସଲା ମୋର ଚିରାଚରିତ ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦିନି ଆସିଥିଲି ଏବେ ତ ଟମାଟୋର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଆଗରୁ ଯେରକମ ବାଡ଼ିର ଟମାଟୋ ହେଉଥିଲା ଯେ ଅଧ ବେଲେ ଲେଖା ଟମାଟୋ କାଟିକି ଆମେ ତରକାରୀ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ତ ଆଉ ସେରକମ ନାହିଁ କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି 2ଟା 3ଟା ଲେଖା ଟମାଟୋ ତରକାରୀର ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଗକୁ ବି ସମୟ ଆସିବାର କରୁଛି ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଏତେ ହେଇଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବି ତରକାରୀର ପକାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କରିକି ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେବ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବି ବେଳେବେଳେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ କିଣିକି ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏରକମ ଦର ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଏରକମ ଦର ହେଇଯାଉଛି ଟମାଟୋର କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମୋର ସେଇ ସବୁଦିନ ଯେରକମ ମସଲା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ କ'ଣ ନା ନାଲିଆ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖା ଲାଲ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ରକମ କଷି ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଥିଲି ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ପାଣିଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରଖିବେ ଯଦି ଝୋଳ ଯଦି ବେଶିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଝୋଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପାଣି ଦେବେନି ଆଉ ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ତ ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କେବେ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଦିଏନି କେତେବେଳେ କେରକମ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଦେଇଥିଲିନି କାହିଁକିନା ଖଟା ପାଣିଟେ ବନେଇଥିଲି ନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ଆଳୁଟେ ଦେଇଥିଲିନି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଝୋଳ କରିଥିଲିନି କେବଳ ରସା କରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ବରା ସବୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବରା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଫୁଟି ଆସିଲା ଭଲ ରକମ ମାନେ ବରାଟା ଯେତିକି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସକ୍ କରିଯିବ ତାପରେ ତରକାରୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲି ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଝୋଳ ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି ଝୋଳ ଆମର ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା ତ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଚଡ଼ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇକି ବରା ତରକାରୀଟି କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ତ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଭାବୁଥିଲି କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋର କାମ ସରିବ ବୋଲିକି ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଗଲା ମୁଁ ଆପରେ କିଛି ତରକାରୀ କରିଥିଲିନି କେବଳ ଯାଇକି ପାମ୍ପଡ଼ 2 ଖଣ୍ଡ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ ଆମ୍ବ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ବାହାର କରିକି ରଖୁଥିଲି ଦେଖିବା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଖାଇବାକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଥିଲା ବୋଇତାଳୁ ବାଇଗଣର ଖଟା ପାଣି ବରା ତରକାରୀ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ବାସ୍ ଏତିକି ଆଉ ସକାଳେ ଯେ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ଥିଲା ତାଟା ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏଇରକମ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଥିଲା ଆଉ ୟାପରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ୟାପରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ